ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುವ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮಾಡುವ ಈ ಸಮಯದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಮಾಡ ಅದನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೇಲುಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತನು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಆತನ ನಾಮನ ಕೊಂಡಾಡುವ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆ. ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನನ್ನು ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ನಮಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಮೇಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ನಮಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿದಿರಿ ಕರ್ತನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಎರಡು ಕೈಗಳ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗಳೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರೋದು ಬೇಡ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಸೈನಾಧೀಶ್ವರದ ಯೆಹೋವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯುದ್ಧ ಶೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ, ಆತನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಮೌನವಾಗಿರದ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವ ಯಾ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಯಾ ನಿತ್ಯವೂ ಯಾ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವ ಈ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾತನೇ, ಯಾ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಾತನೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾತ ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಕರ್ತನೆ ಬೆಳಕು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾ ಕರ್ತನೆ ಭೂಲೋಕವು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಉಂಟಾದವು. ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಗಾಳಿ ಕರ್ತನೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉಂಟಾದವು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಬದಲಾಯಿತಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾತ ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಕರ್ತನೆ ಎಂದಿಗೂ ಕರ್ತನೆ ಏಕ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರಾಗಿದೆಯಾ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಬದಲಾಗದ ದೇವರಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಏಕ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪ. ಏಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿವಾಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ರಾಜ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ. ಹೇಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಆತನು ಬದಲಾಗದ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಏಕ ರೀತಿಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಬದಲಾಗದ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ. ಬದಲಾಗದ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ, ಬದಲಾಗದ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳೆತ್ತಿರೋಣ. ಬದಲಾಗದ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ. ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ. ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, 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 ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ. యేసయ్య స్తుతిಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. యేసయ్య స్తుతిಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. యేసయ్య స్తుతిಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಕರ್ತನೆ. ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಕರ್ತನೆ ಏಕ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ, ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಹೌದು ರಾಜ, ನೀನೆಷ್ಟೋ ನಡೆಸುವ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡದ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ತುತಿಸುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಂದು ಎಲ್ರೋಹಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ
ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿರುವೆ. ಅಂದು ಎಬಿನೇಜರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ನೀನೇ, ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನೀನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ. ಅಂದು ಎಲ್ರೋಹಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ, ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿರುವೆ. ಅಂದು ಎಬಿನೇಜರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ನೀನೇ, ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನೀನೇ. ಬದಲಾಗದ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ. ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದಲಾಗದ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ. ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ యేసయ్య స్తుతిಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. యేసయ్య స్తుతిಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ ನನ್ನೇಸು, ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ ನನ್ನೇಸು. ರಾಜಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸು. ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ ಅಂದು ಯೆಹೋವನಾಗಿ ಕರ್ತನಿಸು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸು. ದೇವಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸು. ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆ ಮಾಡುವ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೌದು ಕರ್ತನೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಡೆಸುವ ಆತನ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಓ ರಾಜ ಕರ್ತನೆ, ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ ಯಾ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ. ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನದಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂದು ಕರ್ತನೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆಯೋ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಕರ್ತನ ನಡೆಸುವಾತ ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನೀನಾಗಿದೆಯಾ. ಯೆರಿಕೋ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದ ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅನೇಕ ತೆಗಲುಗಳಿಂದ, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ, ಅನೇಕ ನೋವಿನಿಂದ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾತ ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಡೆದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಣಪಡಿಸುವ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೀನು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆತನು ಕೇಳುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸು. ನೀನು ನನಗೆ ಆಧಾರವೆಂದು ಆರಾಧಿಸು. ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದಂತ ಆರಾಧಿಸು ಕರ್ತನೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗವು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವೆಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಯುವಾತ ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದ ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳದಾತ ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ. ನನಗಾಗಿ ಕಲ್ವಾರು ಶಿಲುಬೆಲೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ಯಾ. ನನಗಾಗಿ ಕರ್ತನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅನೇಕ ಕರ್ತನೆ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ಯಾ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಚಾಟಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡೆ ಅಪ್ಪ. ನನಗಾಗಿ ಕರ್ತನ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ವಾರು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ 3ನೇ ದಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನನಾಗಿ ಎದ್ದು ಕರ್ತನೆ ಸಜೀವನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಯ್ಯ ಕರ್ತನಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ರಾಜ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾಡುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಓ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಶಾರೋನು ರೋಷಾವೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂತ. ನಿರ್ದೋಷ ರಕ್ತವೇ ದೈವವರ ಪಿಲ್ಲವೇ ಶಾರೋನು ರೋಜಾವೆ ನಾ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹವೇ ನಿರ್ದೋಷ ರಕ್ತವೇ ದೈವವರ ಪಿಲ್ಲವೇ సుందరుడవు నీవు సుందరుడవు పదివేలలో నీవు శ్రేష్ఠుడవు. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ సుందరుడవు నీవు సుందరుడవు పదివేలలో అతి శ్రేష్ఠుడవు. హోసన్నా ఉన్నత దైవమా హోసన్నా దావీదు తనయుడా హోసన్నా ఉన్నత దైవమా హోసన్నా దావీదు తనయుడా. స్నేహితులు మర్చిపోయారు, బంధువులు విడిచిపోయినప్పటికీ నేను నీకు తోడుకుంటాను సెలవిచ్చిన మా దేవా నేను విడువని ఎడాబాయనని సెలవిచ్చిన మా ప్రభువా నీకు సహచారువైన మా దేవా నీకే స్తోత్రం నాయనా. ఉన్నత దైవమా నీకే స్తోత్రం నాయనా. స్నేహితులే మరచిపోయిన బంధువులే విడచిపోయిన తోడుగా నిలిచిన ప్రేమను మరువలేనే. స్నేహితులే మరచిపోయిన బంధువులే విడచిపోయిన తోడుగా నిలిచిన ప్రేమను మరువలేనే. సహచారివే సహచారివే వేదనలో ఆదరించే నా ప్రియుడవే. కలిసి సహచారివే సహచారివే వేదనలో ఆదరించే నా ప్రియుడవే. హోసన్నా ఉన్నత దైవమా హోసన్నా దావీదు తనయుడా హోసన్నా ఉన్నత దైవమా హోసన్నా దావీదు తనయుడా. దేవానికి స్తోత్రం. రోగములు పడిపోయిన మమ్మల్ని పైకి లేవనెత్తిన మా దేవా నీకే స్తోత్రం. ప్రతి ఒక్కరు ఆయన నీ కొరకు చేసిన మేలు ప్రతి ఒక్క దాన్ని మరువకుండా ఆయన కనపడదాం దేవా. మా వ్యాధులను పరిహరించిన మా దేవా నీకే స్తోత్రములు నాయనా యేసయ్యా. నన్ను తాకి నన్ను స్వస్థపరిచిన మా ప్రభువా నీకే స్తోత్రములు నాయనా యేసయ్యా. మా తోడును మమ్మల్ని నడిపించిన మా దేవా నీకే స్తోత్రములు నాయనా యేసయ్యా. రోగపు పడకలోన నిరీక్షణ కోల్పోయిన నన్ను తాకి స్వస్థపరచిన వైద్యుడవే. రోగపు పడకలోన నిరీక్షణ కోల్పోయిన నన్ను తాకి స్వస్థపరచిన వైద్యుడవే. పరిహారివే పరిహారివే నా వ్యాధులు భరించిన యేసువే. పరిహారివే పరిహారివే నా వ్యాధులు భరించిన యేసువే. హోసన్నా
ఉన్నత దైవమా హోసన్నా దావీదు తనయుడా హోసన్నా ఉన్నత దైవమా హోసన్నా దావీదు తనయుడా హోసన్నా ఉన్నత దైవమా హోసన్నా దావీదు తనయుడా హోసన్నా ఉన్నత దైవమా హోసన్నా దావీదు తనయుడా ಶಾರೋನು ರೋಜಾ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳೋಣ ದೇವರೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿರ್ದೋಷ ರತ್ನವೇ ದೈವ ದೊರೆತಿಲ್ಲವೇ ಶಾರೋನು ರೋಜಾವೇ ನಾ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹವೇ ನಿರ್ದೋಷ ರತ್ನವೇ దైవ దొరెతిల్లవే సుందరుడవు నీవు సుందరుడవు 10,000లో నీవు శ్రేష్ఠుడవు చెప్తామా సుందరుడవు నీవు సుందరుడవు 10,000లో అతి శ్రేష్ఠుడవు హోసన్నా ఉన్నత దైవమా హోసన్నా దావీదు తనయుడా హోసన్నా ఉన్నత దైవమా హోసన్నా దావీదు తనయుడా దేవా ఉన్నత దైవం నీ వంటి వారు ఎవరు లేరు నాయన యేసయ్యా నీలాగా ప్రేమించగలిగిన వారు ఎవరు లేరు నాయన యేసయ్యా తండ్రి దేవసం రోగాలు కృంగిపోయినప్పుడు నాయన యేసయ్యా బలహీనతలో పడిపోయినప్పుడు మా దేవ యేసయ్యా నన్ను తాకి స్వస్థపరిచిన మా ప్రభువా నీకే స్తోత్రములు అయిన వాళ్ళ విడిచిపెట్టినప్పటికీ నాయన యేసయ్యా నేను నిన్ను విడువని ఎడబాయనని సెలచిన మా దేవా నీకే స్తోత్రములు నాయన యేసయ్యా ముదుము వచ్చి వరకు ముద్దాడి దేవుడిని సెలచిన మా దేవా నీకే స్తోత్రములు నాయన యేసయ్యా నిన్ను నా అరచేతిలో చిక్కుకున్నానని సెలచిన మా ప్రభువా నీకే స్తోత్రములు నాయన యేసయ్యా తండ్రి దేవ యేసయ్యా దూతలకి లేవని భాగ్యాన్ని నాయన యేసయ్యా మాకు ఇచ్చిన నాయన యేసయ్యా నీ స్వరూపం మమ్మల్ని సృజించిన మా ప్రభువా నీకే స్తోత్రములు నాయన యేసయ్యా సర్వ సృష్టిని నాయన యేసయ్యా కేవలం నీ మాట చొప్పున సృష్టించినట్లయితే నాయన యేసయ్యా మమ్మల్ని నీ హస్తాలకు నాయన యేసయ్యా నీ ఇష్టానుసారంగా మమ్మల్ని సృష్టించిన మా దేవా నీకే స్తోత్రములు నాయన యేసయ్యా మమ్మల్ని బలపరిచిన మా దేవా నీకే స్తోత్రములు నాయన నీకు తోడుగుంటానని సెలవిచ్చిన మా ప్రభువా నీకే స్తోత్రములు నాయన యేసయ్యా నీ కన్నిటిని నాట్యముగా మారుస్తానని సెలవిచ్చిన మా ప్రభువా నీకే స్తోత్రములు నాయన యేసయ్యా గాఢ అంధకారపు లోయలో సంచరించినను ఏ అపాయం నీ దరిదాపులు రాకుండా కాపాడు అని సెలవిచ్చిన మా దేవా నీకే స్తోత్రములు నాయన యేసయ్యా ఏమిచ్చిన రుణం తీర్చుకోగలను నాయన యేసయ్యా మారని నీ ప్రేమకై స్తోత్రాలు నాయన యేసయ్యా మమ్మల్ని మరువని నీ ప్రేమకై మీకు స్తోత్రాలు నాయన యేసయ్యా ఉన్నత దైవమా నీకే స్తోత్రం నాయన యేసయ్యా ఇంకొకసారి పాటను పాడి దేవుని మనం కనపరుస్తాం ఉన్నత దైవమా హోసన్నా దావీదు తనయుడా హోసన్నా అందరి చేత చెప్తాం ఉన్నత దైవమా హోసన్నా దావీదు తనయుడా హోసన్నా ఉన్నత దైవమా హోసన్నా దావీదు తనయుడా హోసన్నా ఉన్నత దైవమా హోసన్నా దావీదు తనయుడా. స్నేహితులు మర్చిపోయినా, బంధువులు ఇడిచిపోయినా, ఎన్నడూ నన్ను మరువక దేవా, ఎడబాయక దేవా, నీ కృపలో నన్ను మమ్మల్ని కార్చిన దేవా నీకే స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటా. నీవే సుందరుడవు,
నీవే శ్రేష్ఠుడవు, నీవే ఉన్నతమైన దేవుడవు దేవా. నీకే దేవా, మహిమ చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి దేవా. నీ ఆజ్ఞ లేనిదే మా జీవితంలో ಯಾ ఏమీ ನಿನಗೆ జరగదయ్యా. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. చేతులు పైకెత్తి చెప్తామా? ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. నీ ఆజ్ఞ లేనిదే ఏదైనా జరుగునా, నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యమా? ప్రతి ఒక్కరు వెనకాల ముందున్నారు. లేనిదే జరుగునా, నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యమా? మా దేవా నీవే మా తోడుంటే అంతే చాలును. అపవాది తలచిన కీడులని అందరూ మేలై, చిన్న పిల్లలు పెద్దవారు అందరూ నోరు తెరిచి చేతులెత్తి, మా దేవా నీవే మా తోడుంటే అంతే చాలును. అపవాది తలచిన కీడులన్నీ మేలైపోవును. స్వరమెత్తి, ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చగలవు. నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందువు. ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చగలవు. నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందువు. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే 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 సాధ్యము. యేసయ్యా, 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 యేసయ్యకు సమస్తము సాధ్యమే. నీకే నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా, 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 హృదయపూర్వకముగా నీకే యేసయ్యా అని పిలువు. సాధ్యము. యేసయ్యా, 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 నీకే నీకే సాధ్యము. స్థిరపరచువాడవు, బలపరచువాడవు, పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు. అవునేసయ్యా, ఘనపరచువాడవు, హెచ్చించువాడవు, మా పక్షము నిలచి జయమిచ్చు మరొకసారి స్థిరపరచువాడవు, స్థిరపరచువాడవు, బలపరచువాడవు, పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు. ఘనపరచువాడవు, గణపరచువాడవు, హెచ్చించువాడవు, హెచ్చించువాడవు, మా పక్షము నిలిచి, మన పక్షముగా నిలిచి జయమిచ్చు జయమిచ్చు దేవుని చేతులెత్తి, ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చగలవు. అవును, నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందువు. ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చగలవు. నీ నామముకే మహిమంతా చేతులెత్తి ప్రతి ఒక్కరు గట్టిగా, యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా, 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 నీకే నీకే విశ్వాసంతో సాధ్యము. విశ్వాసంతో చెప్పు, యేసయ్యా, 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 నీకే నీకే సాధ్యము. వారికి స్తోత్రం. జీవితంలో తండ్రి అవును ప్రభువా, ప్రభువా. సమస్తము చేయగల దేవుడవు. అవును ప్రభు. ప్రస్తుతము మాకు అసాధ్యముగా కనిపించినప్పటికీ ఎస్ లార్డ్. తుదకు నీవు సమస్తము సాధ్యము చేసే దేవుడవు నాయన. ఆమేన్.
ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేసిన దేవుడు, ఎరికో కోట గోడలు కూలగొట్టిన దేవుడు, 10 తెగుళ్లను ఐగుప్తు దేశం మీదకి పంపించి నీ యొక్క బలమును, శక్తిని, పరాక్రమమును కలుగు చేసినటువంటి దేవుడు నాయన, నీకు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. యేసయ్యా నీకు స్తోత్రం. Thank you, Jesus. దేవానికి స్తోత్రం. కృపానిదైన దేవుడు, సాపళ్ళు కొడుతూ ప్రభు నామని ఘనపరచు, ఆయన నామాన్ని స్తుతించుదా. సర్వకృపానిధి మా పరమ కుమ్మరి, నీ చేతిలోనే మా జీవం నీ చేతిలో ఉన్నాయి. సర్వకృపానిధి మా పరమ కుమ్మరి, నీ చేతిలోనే మా జీవమున్నది. మా దేవా నీ ఆలోచనలన్నీ ఎంతో గొప్పవి, మా ఊహకు మించిన కార్యములెన్నో జరిగించుచున్నవి. మా దేవా నీ ఆలోచనలన్నీ ఎంతో గొప్పవి, మా ఊహకు మించిన కార్యములెన్నో జరిగించుచున్నవి. ఏమైనా చేయగలవు, గద మొత్తం మార్చగలవు. నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందువు. ఏమైనా చేయగలవు, గద మొత్తం మార్చగలవు. నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకుందువు. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా, యేసయ్యా, ఆఖరిగా యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రభు నామాన్ని. యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವ ಆತನು, ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವ ಆತನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಿಲ್ಲಿಸು ಕರ್ತನೆ, ಸ್ಥಿರಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು ಕರ್ತನೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ರಾಜ. ಕರ್ತನೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಕರ್ತನೆ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಲೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಲೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಘನತೆಯು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವವು, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದೆಯಾ ಕರ್ತನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯನು ಕರ್ತನೆ. ನಿನಗೆ ಸಮಸ್ತ ಘನತೆ, ಸಮಸ್ತ ಮಹಿಮೆ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಭಾವಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯಾರದನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್.
హల్లెలూయా. దేవునికి సమస్తమైన మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. సో ఇంకా సమయం మనము పోనివ్వకుండా మన మధ్యలో ఇప్పటి వరకు మనం ఆరాధనలో పాడిన పాట రచించినటువంటి రచనకర్త, సంగీతకారుడు అని చెప్పొచ్చు. ఆయన ఆయన అంటే బాగుండదు. సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆయన అనాలి మనం. ఇంకా ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఈరోజు బ్రదర్ ప్రణీత్ వారి యొక్క ఇంటర్వ్యూ నైట్ 8:30కి ఆరాధన టీవీ ఛానల్లో కూడా వస్తూ ఉంది. దయచేసి మీరందరూ కూడా ఆరాధన టీవీ ఛానల్ ఉన్నటువంటి వారు మీరు వీక్షించండి. అంటే ఆ పాట గురించి చాలా విషయాలు అందులో వారు చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇక మనం ఎక్కువ సమయం పోనివ్వకుండా ఉన్నటువంటి సమయంలో వాక్య సందేశానికి మనము సమయం ఇచ్చేద్దాం. దానికంటే ముందుగా యవనస్తులు ముందుకొచ్చి ఒక చిన్న సన్మానాన్ని చేయాలని వారు ఆశ కలిగి ఉంటున్నారు. దయచేసి యవనస్తులు అందరూ కూడా ముందుకు రండి. యవనస్తులందరూ అంజీ, సందీప్, రోహిత్, మధు, విజి, సురేష్, సెల్వ, కార్తిక్ అందరూ ముందుకు రండి. హర్ష అందరూ అందరూ మనోజ్ కూడా ముందుకు రండి. త్వరగా విజయ్, ఎల్లర్బన్, బేగా, రోహిత్ కొంచెం సౌండ్ కొద్దిగా. ఎస్, ఈ సన్మానం ఎందుకంటే మన బళ్ళారి నుండి ఓ దైవజనుడు గొప్ప పేరును, అంటే దానికంటే ఎక్కువగా దేవునికి మహిమను తీసుకొచ్చినటువంటి సందర్భం. ఆమేన్. నిజంగా ఆ పాట వింటుంటే కళ్ళెంబడి నీళ్ళు వస్తాయన్నమాట. కథ అంటే చాలా మందికి రాంగ్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది అనమాట. కథ అంటే ఏదో పొడుపు కథ అన్నట్టుగా కొంతమంది ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు. కాదు, మన జీవితం అనే కథను దేవుడు మార్చేశాడు. ఒకప్పుడు పాపులుగా దరిద్రులుగా శాపానికి గురై ఎలాంటి జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి మనల్ని దేవుడు ఎలా మార్చేశాడు కదా అని. ఆయన ఏదైనా చేయగలరండి. ఆయన కార్యాలకు హద్దులు అనేటువంటిది ఉండదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హి కెన్ డు గ్రేట్ థింగ్స్. మనం ఊహించిన దానికంటే ఆయన గొప్ప కార్యాలు చేయగలరు. హల్లెలూయా. మన కార్యాలకు లిమిట్స్ ఉంటాయి, బట్ ఆయన కార్యాలకు లిమిట్స్ ఉండనే ఉండవు అన్నమాట. ఆమేన్. సో మనమందరూ కూడా లేచి నిలబడదాం. దైవజనుని మనము సన్మానించేటప్పుడు యవనస్తులందరూ అందరూ వచ్చేయండి. సాధ్యమైనంత అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. అలాగే నిలబడి మీ కుడి హస్తము చాపండి. ఒక చిన్న ప్రార్థన. మా దేవా, మా ప్రభువా, నీకు స్తోత్రం. పాస్టర్ ప్రణీత్ గారిని తండ్రి మరింత బలముగా మీరు వాడుకోండి. ఇలాంటి పాటలు ప్రభా మరిన్ని తన ఆలోచన నుండి మీ మహిమ కొరకు రచించుటకు సహాయం చేసి నడిపించమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. So much. So I still remember
పాల్ దినకరన్ గారి యొక్క వీడియోస్ మేము రికార్డ్ చేసేటప్పుడు, అంటే వాయిస్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఆడియో, బ్రదర్ నిజంగా రాత్రి అంతా కలిసి మేము రాత్రి 2-3 గంటల వరకు వర్క్ చేసేవాళ్ళం. నిజంగా నాకు నిద్ర వస్తే అన్న 2 మినిట్స్ ఉండనా, కాఫీ చేసుకొని వస్తాను, టీ చేసుకొని వస్తాను, పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోయి, వద్దు ప్రణీత్ టీ చేయొద్దు ఏమి ఈ టైంలో అంటే, అన్న ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి వచ్చేలోపు టైం అయిపోతుంది, మనకు బస్ స్టాండ్లోనే దొరికేది, ఇప్పుడు పోలేం మనము, ఆల్రెడీ చేసి పెట్టారు, జస్ట్ 2 మినిట్స్లో అని వేడిగా కాఫీ లేదా టీ తీసుకొచ్చేసి మళ్ళా వర్క్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం అనమాట. హల్లెలూయా. మేము తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు పాస్టర్ గారు కట్టి పట్టుకొని వచ్చేది వెనకాల, ఎందుకంటే రోడ్లో కుక్కలు ఎంటబడతాయని చెప్పి ఆ టైంలో అట్లా వర్క్ చేసినటువంటి రోజులు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఇప్పుడే దేవుడు తన మీద ఉంచినటువంటి ఆ అభిషేకాన్ని మన యవనస్తుల మీదకి దేవుడు దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయను గాక. ఆమేన్. లాస్ట్లో మన యవనస్తుల కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తారు. సో మీరందరూ కూడా వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా వినండి. వాక్యము కంటే ముందు మనం ప్రతి వారం ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం. ఏంటది? మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి, మొబైల్ ఇచ్చేసేయండి త్వరగా, వితిన్ 2 మినిట్స్లో త్వరగా ఇచ్చేయాలి. అన్ని కలెక్ట్ చేసేయండి, మొబైల్స్ అన్నీ కలెక్ట్ చేయండి. రోహిత్ చేతిలోకి వేయండి, రోహిత్ మొబైల్ కూడా ఇవ్వాలన్నమాట. త్వరగా 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 సైలెంట్ చేసి ఇచ్చేయండి. ఫాస్ట్ ఫాస్ట్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. డిలే చేయొద్దు. స్విచ్ ఆఫ్ చేసి లేదా సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టేసి ఇచ్చేసేయండి మొబైల్ అన్నీ కూడా. మేము మొబైల్ ఇవ్వలేము సార్ అన్నోళ్ళు మీరు దయచేసి బయటికి వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బికాస్ ఈ టైంలో మనతో దేవుడు మాట్లాడే టైం అన్నమాట. ఆమేన్. సో బయట ఉన్నవారు లోపలికి వచ్చేసేయండి, చైర్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి, మీరు లోపలికి వచ్చి డోర్ వేసేసి మీరు కూర్చోండి. దయచేసి నేను వినంతి చేస్తున్నాను, మనవి చేస్తున్నాను, నయమక ఆ చైర్లు కూర్చోండి, ఆ చైర్లో కూర్చోమంటే రండి. ఫోన్ ఇచ్చేయండి. ఫోన్ లేవా? ఓకే వండర్ఫుల్, ఇచ్చేయండి, వచ్చేయండి వచ్చేయండి. ఓకే. సో డోర్ వేసేయండి. ఇంకా ఏది డిస్టర్బ్ కాకూడదు, మన మైండ్ ఏది కూడా డిస్టర్బెన్స్ కాకూడదు. ఇంకా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడే టైం. కింద ఎవరు కూర్చోవద్దు దయచేసి. సరళ కుర్చీలు ఉన్నాయి, అంబిక కుర్చీలు ఉన్నాయి, యూ హ్యావ్ చైర్స్. ఓకే వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. మన వాళ్ళు ఆత్మ విషయంలో దీనులైన వారు ధన్యులనే వాక్యాన్ని బాగా పట్టుకుంటారు, అందుకే కింద కూర్చుంటారు అనమాట. ఓకే ముందు రండి, చైర్లు ఉన్నాయి, ముందు వరుసలో ఉన్నాయి, చైర్స్ ఉన్నాయి, రండి ముందుకు వచ్చేయండి. కొన్నిసార్లు పాస్టర్స్ పని ఎలా ఉంటుందంటే కండక్టర్ పనిలాగా ఉంటుంది, ముందుకు బన్నీ ఎందుకోగరే, ముందుకు బన్నీ ఎందుకోగరే అనమాట. సరే మరొకసారి గట్టిగా సభలు కొట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం సమయం ఇద్దాం. సరిగ్గా మనము 12 గంటలకు మనం ముగించుదాం. సో అంతవరకు దేవుని ఆత్మ మనతో ఏం మాట్లాడబోతుందో మనం శ్రద్ధగా విందాం, దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాం. ఆమేన్. హలో చెక్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సమస్త ఘనత మహిమ యేసుకే కలుగును గాక. నిజానికి నేను ఈ ఘనతకు అర్హుని కాను, కానీ అన్న ప్రేమ సన్మానం చేశారు, నేనే చేయాలని యాక్చువల్లీ. ఈ మందిరానికి రావడానికి నాకు చాలా సంతోషం. ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు? హల్లెలూయా. అన్న హలో చెక్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. యా, అన్న మరి ఎక్కువగా నన్ను పొగడేస్తున్నాడు, కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే గొప్ప గొప్ప దైవ సేవకులు, అంతర్జాతీయ సువార్థికులకు ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ మన బళ్ళారి కీర్తిని నాకంటే ముందు ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఏదో నన్ను ఊరికే పొగడాలని పొగుడుతున్నారు అంతే. కానీ నిజంగా అన్నని దేవుడు వాడుకుంటున్న విధానం చాలా గొప్ప విషయం. గొప్ప గొప్ప దైవ సేవకులు మనం అంతా టీవీలో చూసి చిన్నప్పుడు కళ్ళగన్న దైవ సేవకులు కదా, దినకరన్ గారు అంటే ఇంత పెద్ద ట్రాన్స్లేట్ చేశారు. అలాగే మన గుత్తి పాస్టర్ దేవుడు ఎంత గొప్పగా వాడుకుంటారు. హల్లెలూయా. బల్లారు వాళ్ళకు చేస్తే ఏం చేయరు, చేయకుంటుంటే సైలెంట్గా ఉంటారు, చేస్తే మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. అంతేనా? దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక.
నిజానికి దేవుడిచ్చిన గొప్ప ఘనత మాత్రమే ఈ పాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలామంది విని గొప్పగా ఆశ్రయించబడుతున్నారు. అది మన ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళింది. మామూలుగా అయితే పాటలను అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తాయి, కానీ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. అంటే ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనల్ని మనం ధైర్యపరచుకోవడానికి అంతే. ఇక్కడ గొప్ప ఏం లేదు. దగ్గర దగ్గర 70 దేశాల పైన ఈ పాట వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ముస్లిం కంట్రీస్లో పాకిస్తాన్, ఇరాన్, ఇరాక్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అలాంటి ప్లేసెస్లో ఈ పాట వెళ్ళిపోయింది. అసలు అక్కడ ఎవరు వింటున్నా నాకు అర్థం కావట్లేదు. తెలుగు పాట అక్కడ వింటున్నారు పోయి. కజాఖ్స్తాన్, ఏదేదో ప్రాంతాలు. నిజంగా దేవుడు చాలా గొప్ప కార్యం చేస్తున్నారు. మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న యవనస్తులు బట్టి చాలా సంతోషం. యవనస్తులు అంటే అందరూ వచ్చేసినారు. సంఘంలో ఉండేది అందరూ యవనస్తులే ఇక్కడ. నిజంగా చాలా సంతోషం. వెరీ యంగ్ చర్చ్. ఐ మీన్ నిజంగా వర్షిప్ లీడ్ చేస్తాం, చాలా అద్భుతంగా చేశారు. కీబోర్డ్ మాత్రం సేమ్ డైరెక్ట్ ట్రాక్ వాయించినట్టే ఉంది ఆల్మోస్ట్. అది నిజంగా గాడ్ బ్లెస్ యూ. నేను యాక్చువల్లీ చూసాను, కన్ఫ్యూజ్ అయినా, ట్రాక్ వాయిస్తున్నారా లేదా ప్లే చేస్తున్నారా అని. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. పాస్టమ్ గారికి నా వందనాలు. పాపం మధ్యరాత్రి వచ్చినారండి. అప్పుడు మధ్యరాత్రి వచ్చి కట్టబెట్టుకొని వచ్చిన బైక్లో. ఎందుకు వచ్చినారబ్బా అంటే రాత్రి కుక్కలు కొనబడుతున్నాయి పాపం. అలాంటి టైంలో కుక్కల్ని కొట్టాలని పాపం ఎంత ప్రయాసపడినారు దేవుని కోసం. నిజంగా వాటన్నిటికీ దేవుడు మీకు ఖచ్చితంగా ప్రతిఫలం ఇచ్చును గాక. చిన్న ప్రార్థన చేసిన దేవుని వాక్యంకి వెళ్దాం పిల్లలు. మహాపరిశుద్ధుడ యేసయ్యనికి స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాము తండ్రి. మా దేవ, మా ప్రభు, మా యేసయ్యని పాసనకు చూస్తున్నాను ఆయన. ఈ వాక్యంతో మాతో మాట్లాడండి. జీవము కలిగిన నీ మాటతో ప్రభు మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నన్ను నీ శిలువ చాటు మరుగుపరుచుకుని తనకి స్తోత్రం. సమస్త ఘనత మీరే మహిమ పొందమని ప్రార్థిస్తూ యేసు నామమున వేడుకుంటున్నాము